خبر آپ کو دیں کہ کراچی کے پارک میں چیل اور کووں کی لاشوں کا ڈھیر۔ گلوکار بلال مقصود نے میجر خالد شہید پارک کی مبینہ تصاویر اور ویڈیوز شیئر کر دی۔ بلال مقصود کا مردہ چیل اور کووں کی لاشوں پر تشویش کا اظہار ہے۔ کراچی کے پارک میں چیل اور کووں کی لاشوں کا ڈھیر ہے۔ گلوکار بلال مقصود نے میجر خالد شہید پارک کی مبینہ تصاویر اور ویڈیوز شیئر کر دی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سید زبیر راشد سے۔ زبیر، بتائیے گا اس سے متعلق۔ بالکل جی، دیکھیں، پاکستانی گلوکار، موسیقار اور نغمہ نگار بلال مقصود نے کراچی کے علاقے ڈیفنس کے میجر خالد شہید پارک میں مردہ کووں اور چیل کی مبینہ تصاویر اور ویڈیوز شیئر کر دی ہیں۔ فوٹوز اینڈ ویڈیوز شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر مردہ چیل کووں کی تصاویر ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا گیا۔ گزشتہ چند دنوں سے میجر خالد شہید پارک میں روزانہ کی بنیاد سے 2 سے 3 مردہ کوے دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں، لیکن آج ناقابل یقین تھا۔ گلوکار نے اپنے ویڈیو پیغام میں یہ ان کا کہنا تھا۔ جی، زبیر راشد اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ شہر قائد میں ڈکیتی مزاحمت پر شہریوں کے زخمی ہونے کا سلسلہ جاری۔ نیو کراچی سیکٹر 6 سبا سینما کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے شہری زخمی ہو گیا۔ زخمی ہونے والے شخص کو عباسی سپر ہائی وے براق پمپ پر فائرنگ سے 11 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ فائرنگ کے دیگر واقعات میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس اور رینجرز نے مختلف کارروائیوں میں 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات اسامہ ملک کی رپورٹ میں۔ سپر ہائی وے پر فائرنگ سے 11 سالہ قاسم جان کی بازی ہار گیا۔ قاسم اپنے چچا علی اصغر کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ ملزمان نے سڑک کنارے کچے مقام پر روکا۔ علی اصغر نے ملزمان پر فائرنگ کی۔ ملزمان کی جوابی فائرنگ سے چچا بھتیجا زخمی ہوئے۔ بعد میں 11 سالہ قاسم جاں بحق ہوا۔ واقعہ ڈکیتی مزاحمت کا شاخسانہ ہے۔ شہری کی فائرنگ سے ایک ڈاکو بھی زخمی حالت میں فرار ہوا۔ پرانا گولی مار میں فائرنگ سے 2 افراد زخمی، شناخت شان اور نوید کے نام سے کی گئی۔ فائرنگ سے زخمی ہونے والے افراد نشئی ہیں۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے 2 بھائیوں فراز اور فیاض کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ پاکستان رینجر سندھ نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر لیاری میں کارروائی کرتے ہوئے بھتہ خور گینگ وسیع اللہ لاکھو گروپ کے انتہائی مطلوب ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے لیاری گینگ کے بھتہ خور شکیل بادشاہ گروہ کے 3 اہم کارندوں کو گرفتار کر لیا۔ کیمرمین حارث کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21۔ سچل تھانے کی حدود میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 12 سالہ حسنین کے جاں بحق ہونے کا واقعہ۔ مقتول بچہ والدین کے ساتھ بس کا انتظار کر رہا تھا کہ ڈاکو آ گئے۔ مقتول بچے کے ماموں نے لائسنس یافتہ اسلحہ نکالا تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی، جس سے بچہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ بچے کا ماموں زخمی ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلمان سلیم سے۔ سلمان، بتائیے گا اس واقعے سے متعلق۔ دیکھیں، بالکل عباسی شہید اسپتال مورچری کے باہر موجود ہے۔ افسوسناک واقعہ سچل موڑ کے اوپر پیش آیا ہے۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 12 سالہ بچہ جس کی شناخت حسنین کے نام سے ہوئی، جو کہ دادو کا رہائشی ہے، وہ اس واقعے کے اندر جاں بحق ہوا ہے، جبکہ اس کے جو ماموں ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس کے رشتہ دار موجود ہیں۔ آپ بتائیے گا کراچی کی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ بچے جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں، بڑے محفوظ نہیں ہیں، واقعی کس طرح ہوا ہے یہ بتائیے۔ جس طرح یہ ہمارے ساتھ حادثہ پیش آیا تو کچھ لفظ نکل ہی نہیں رہے کہ جو آپ کو ہم بتائیں، تو غم میں اندر ہمارا تو ڈوبا ہوا ہے ابھی۔ اور جو ہمارے ساتھ یہ سین ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ باقی جو سیکورٹی کا معاملہ ہے، پولیس کا معاملہ ہے، تو وہ تو اللہ معاف کرے۔ ڈکیت سرے عام گھوم رہے ہیں اور ایسی وارداتیں کر رہے ہیں، ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہے ہر جگہ۔ اور اگر کوئی چیز مانگ رہے ہیں، کوئی چیز نہ دو، تھوڑی سی بھی مزاحمت میں گولی مار دیتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں کرتے کہ کوئی انسان ہے یا کوئی جانور ہے۔ یہ دیکھیں، افسوسناک واقعہ ہے۔ بچے کی میت کراچی سے منتقل کی جا رہی ہے۔ دادو اور تمام پولیس کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد جو یہ چیزیں سامنے آ سکیں کہ ڈاکو کون تھے۔ تاہم پولیس نے جائے وقوع سے 3 خول برآمد کر لیے ہیں اور پولیس کی جانب سے تفتیش کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ جی، پہلے پانی کا کنیکشن، پھر سڑک کی تعمیر۔ میئر کراچی نے نارتھ کراچی میں یو پی موڑ تا ناگن چرنگی سروس روڈ کی تعمیر کے کام کا افتتاح کر دیا، مگر سیکٹر 11H کے مکینوں نے کام رکوا دیا۔ بولے پانی کی لائن بچھانے کے بعد سڑک کی تعمیر کی جائے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیں۔ کراچی میں پانی کے بڑھتے بحران پر قابو پایا نہ جا سکا۔ نارتھ کراچی سیکٹر 11H کے لاکھوں مکینوں کو کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے بل ہر ماہ باقاعدگی سے ملتے ہیں، مگر انہیں منظور شدہ کنیکشن کے تحت پانی کی لائن کئی برس بعد بھی بچھائی نہ جا سکی۔ آتے ہیں ہمارے سال کے 12 ٹینکر آتے ہیں، بہت پریشانی ہو رہی ہے ہم لوگوں کو، اور ادھر پانی کی لائن نہیں ہے۔ ہوتا ہے کہ صاف پانی کی لائن ٹوٹی ہوتی، پانی روڈوں پہ بہ رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں کیا فائدہ ہے، کس چیز کا فائدہ؟
दुनिया भर की परेशानी, इतने सालों से पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी की लाइन ही नहीं है, यूपी मोड़ तक पानी की लाइन है, इसके अलावा यहाँ कोई पानी की लाइन नहीं है। वहाँ से दिन रात पानी बहता है मगर हम लोगों को नहीं दिया जा रहा। सेक्टर 11H के मकीनों ने यूपी मोड़ ता नागन चौरंगी सड़क की तामीर के काम को रुकवा दिया। उनका कहना है कि पहले पानी की लाइन बिछाई जाए, तजावुजात हटाई जाए, उसके बाद सड़क तामीर की जाए, क्योंकि पानी का हुसूल उनके लिए जिंदगी और मौत जैसा मसला बना हुआ है। सर्विस रोड रुकवाने की सबसे मेन वजह ये है कि यहाँ पे एक अरसे दराज से जो है पानी की लाइन नहीं है। उसके अलावा ये है कि हम अपना पानी मंगवाते हैं खरीद कर टैंकर की सूरत में। मुझे तो यहाँ रहते 25 साल हो गए, 25 साल से अभी तक मैंने एक कतरा पानी नहीं लिया है। नॉर्थ कराची सेक्टर 11H में फ्लैटों का जंगल आबाद है, जहां के रिहायशी पानी की लाइन फराहम न करने पर महकमा पानी और सफाई में सख्त एहतसाबी अमल का मुतालबा भी कर रहे हैं। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। गुज़िश्ता शब गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब झुग्गियों में लगी आग तो बुझ गई, लेकिन हर तरफ तबाही के मनासिर हैं। झुग्गियों के साथ बकरियां और मोटरसाइकिलें भी राख का ढेर बन गई। मकीनों का कहना है कि तकरीबन 500 झुग्गियों में से 300 के करीब जल गई। कपड़े, सिलाई मशीन, मवेशी समेत कुछ न बचा। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में। कायद में एक और आतिशज़दगी, भारी माली नुकसान। गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब रात गए झुग्गियों में आग तो बुझ गई, लेकिन हर तरफ तबाही के मनाजिर। झुग्गियों के साथ साथ बकरियां और मोटरसाइकिलें भी राख का ढेर बन गईं। मकीनों का कहना है कि 500 झुग्गियों में से तकरीबन 300 के करीब नजर आतिश हो गई। रात तकरीबन 1 बजे के करीब आग लगी। तमाम लोग सो रहे थे, जान बचाकर भागे। बच्चों निकाल दिया, पर माले मवेशी सब जल गया, कोई ज़रा नहीं निकाला। बाकी कोई 4-5 बंदे का शादी था, वो जेवर सब जला गया, पैसे जल गया। 30 से ज़्यादा 40 से ज़्यादा जानवर हमारे जल गई। काफ़ी वहाँ पे बाइक की जल गई, 30-35 जल गई। मकीनों ने शिकवा किया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 2 से 3 बजे आईं। जगह के 2000 रुपए देते हैं, फिर भी हमारा सारा सामान जल गया, माली मदद की जाए। 2 बजे उठे थे, चार पास घेरा हुआ था, हम सब बचा के अब निकल गए, बच्चे निकल बचा के, बाकी सामान हमारा सब जल गया है। हाँ, बच्चियों ने शादियाँ किया यहाँ किया ने, बच्चों ने शादियाँ भी इधर किया ने, जहेज जला रखा है, बच्चों ने जहेज जल गए। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पर 7 गाड़ियों की मदद से काबू पाया गया। धुआं और अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। कैमरामैन हारिस के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, सब्जियों का भाव कम हो गया। 200 रुपए किलो फरोख्त होने वाला टमाटर 100 से 120 रुपए पर आ गया। प्याज की कीमत भी 200 रुपए किलो से कम होकर 150 रुपए हो गई। शहरियों ने सब्जियों की कीमतों में कमी को खुश आइंद करार दे दिया। काविश मेमन की ये रिपोर्ट। कराची के बासियों के लिए अच्छी खबर, शहर कायद में टमाटर के बढ़ते दामों को ब्रेक लग गया। 200 रुपए किलो फरोख्त होने वाला टमाटर अब 100 से 120 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, जबकि प्याज की कीमत भी 200 रुपए से कम होकर 150 रुपए फी किलो पर आ गई है। शहरियों का कहना है कि सब्जियों के नरखों में कमी खुश आइंद है। हुकूमत को चाहिए कि मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि ये रिलीफ बरकरार रहे। को बहुत फर्क पड़ता है, ये जो है ना बॉर्डर बंद हो जाता है तो यहाँ पर सब्जी वगैरह महंगा हो जाता है और महंगाई बहुत ही महंगी हो गई है। एक चीज का गिरती है दूसरी बढ़ जाती है, बहुत इंसान गरीब क्या खाए। टमाटर तो अभी नीचे आ गया है, अभी प्याज अभी ऊपर चल रही है। हाँ, वो भी सस्ती होनी चाहिए गरीब आदमी के लिए। दुकानदारों का मौकिफ है कि मंडी से माल महंगा आता है, इसी वजह से रेट में तसलसल मुमकिन नहीं। कि भाई यही है कि पीछे से ऊपर मंडी से माल कम आता है तो उसको दाम चढ़ा जाते हैं, और जब नीचे होता है तो फिर दाम एकदम गिरता ही चले जाता है इसका। अभी जो दाम चल रहा है ना वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम हो गया है। 500 रुपए किलो तक भी बिका है। आज इसका क्या दाम है? आज 100-120 से बेटा कम हो गया, मजीद कम होंगे ना, सिंध का सीजन शुरू हो गया, बस मजीद और गिरेगा। शहरियों को वक्ती रिलीफ तो मिला है, मगर सवाल ये है कि क्या ये कमी बरकरार रहेगी या फिर नर्ख दोबारा ऊपर जाएंगे। कैमरामैन अमजद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध बार काउंसिल के इंतखाबात में कराची डिवीजन की नशिस्तों पर जिला जनूबी शर्की वस्ती
غربی اور ملیر سے امیدواروں کے غیر حتمی نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ ضلع جنوبی سے عامر نواز وڑائچ ممبر سندھ بار کونسل منتخب۔ وکلا برادری بھی پرجوش دکھائی دی، کہتے ہیں نئی قیادت ہمارے مسائل حل کرے گی۔ انتخابات جیتنے کی خوشی میں جشن بھی منایا گیا جبکہ ہوائی فائرنگ بھی کی گئی۔ مزید اس رپورٹ میں۔ سندھ بار کونسل انتخابات، کراچی کی 16 نشستوں کے غیر حتمی نتائج سامنے آ گئے۔ ضلع جنوبی سے عامر نواز وڑائچ ممبر سندھ بار کونسل منتخب۔ امیر بخش میتلو، حفیظ لاشاری، زبیر ابڑو بھی ممبر بار کونسل بن گئے۔ وسطی سے ایمل کاسی، سمسام خان، حق نواز ٹالپور اور نعیم قریشی کامیاب ہوئے۔ ضلع ملیر سے ریاض بھٹی، غربی سے ارون پرساد ممبر بار کونسل منتخب۔ ضلع شرقی سے اشتیاق میمن، وقار عالم، جہانگیر راہو اور جان محمد ممبر سندھ بار کونسل بن گئے۔ ضلع غربی سے ارون پرساد اور ضلع ملیر سے ریاض بھٹی کامیاب قرار پائے۔ الیکشن جیتنے پر وکلا برادری بھی پرجوش دکھائی دیے، کہتے ہیں انتخابات پر امن رہے، امید ہے نئی قیادت ہمارے مسائل حل کرے گی۔ خواہش تھی ینگ وکلا کی کہ وکلا کی ویلفیئر کے لیے، وکلا کے مستقبل کے لیے وہ شخص آگے آئے، وہ شخص جو ہے وہ سندھ بار کونسل کا ممبر بنے جو وکلا کے لیے کھڑا ہو سکے، وکلا کے تحفظ کے لیے، وکلا کے حقوق کے لیے۔ اور اس وقت عامر وڑائی صاحب جو ہیں وہ سب سے زیادہ اوپر ہیں۔ ہماری دلی تمنا ہے کہ ایسے اچھے لوگ، ایسے فیئر لوگ، ایسے پروفیشنل لوگ جو عام عوام کے لیے بھی اچھے ہیں، ہمارے لیگل فرٹرنیٹی کے لیے بھی ایک بڑی اللہ کی نعمت بولیں، وہ ہمارے آگے آئیں اور لیڈ کریں۔ انتخابات جیتنے پر وکلا نے بھرپور انداز میں جشن منایا، جبکہ کچھ وکلا کی جانب سے ہوائی فائرنگ بھی کی گئی۔ مجموعی طور پر کراچی کی 16 نشستوں پر 101 امیدواروں نے حصہ لیا تھا۔ سندھ بار کونسل میں کراچی کے رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 13,385 ہے، جنہوں نے مختلف پولنگ اسٹیشنز پر اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ الیکشن کمیٹی کے مطابق سندھ بار کونسل کے مکمل اور حتمی نتائج بعد میں جاری کیے جائیں گے۔ اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے دوران اتار چڑھاؤ کا رجحان رہا۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 1,672 پوائنٹس کی کمی ہوئی۔ جمعے کو زبردست ریکوری ہوئی۔ ایک ہی دن میں 4,899 پوائنٹس کی تیزی ریکارڈ ہونے سے شدید مندی کا اثر کم ہو گیا۔ اشرف خان کی یہ رپورٹ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوران منفی رجحان۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس 1,672 پوائنٹس کی کمی سے 1,61,631 کی سطح پر بند ہوا۔ جمعے کو 100 انڈیکس میں 4,899 پوائنٹس کی بڑی ریکوری ہوئی۔ تاریخ میں چوتھی بار 100 انڈیکس میں ایک دن میں 4,899 پوائنٹس کی تیزی دیکھی گئی۔ ہفتے کے دوران 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,63,570 اور کم ترین 1,56,327 رہی۔ ایک ہفتے میں 195.95 ارب روپے مالیت کے 4.77 ارب شیئرز کے سودے ہوئے۔ شیئرز کی قیمت کم ہونے سے سرمایہ کاروں کو ہفتے میں 252 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک ہفتے میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن 18,561 ارب روپے رہ گئی۔ اشرف خان، سٹی 21۔ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس 3 سے 6 نومبر تک ایکسپو سینٹر کراچی میں منعقد ہوگی۔ کراچی ٹریفک پولیس نے شہریوں کے لیے خصوصی ٹریفک ہدایات بھی جاری کر دی۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ زحمت سے بچنے کے لیے متبادل راستوں کا استعمال کریں۔ میری ٹائم ایکسپو کے دوران کارساز، ملینیم، نیپا، نیو ٹاؤن اور لیاقت آباد نمبر 10 پر ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی عائد ہوگی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندے مبشر حسین سے۔ مبشر، بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسے کہ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کی جو ہے وہ 3 سے 6 نومبر تک ایکسپو سینٹر نمائش جو ہے وہ کراچی میں منعقد ہو۔ اس دوران ٹریفک پولیس حکام کی جانب سے شہریوں اور بین جاری کر دیا گیا ہے، جس میں شہری زحمت اور پریشانی سے بچنے کے لیے متبادل راستوں کا استعمال کریں، جس میں واضح کیے گئے ہیں ٹریفک پلان میں کہ کارساز، ملینیم، نیپا، نیو ٹاؤن اور لیاقت آباد نمبر 10 پر ہیوی ٹریفک کے لیے ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ اسی طرح اسٹیڈیم روڈ اور سر شاہ سلمان روڈ پر ہیوی اور کمرشل ٹریفک کا داخلہ بند رہے گا۔ حسن اسکوائر سے نیشنل اسٹیڈیم تک صرف چھوٹی گاڑیوں کو آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ ہیوی ٹریفک کو نیپا، سفورہ، سوراب گوڈ اور شارع فیصل کی سمت موڑا جائے گا۔ شہری گاڑیاں مین روڈ یا سروس روڈ پر پارک نہ کریں۔ ساتھ ہی ٹریفک پولیس کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے۔ مزید حکام کا کہنا ہے کہ عوام سے اپیل ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ٹریفک پولیس سے تعاون کریں۔ شہریوں کو کسی قسم کی پریشانی ہو تو اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے 1915 یا ٹریفک پولیس کی سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے ان سے رابطہ کیا جائے تاکہ ان کی جو پریشانی درپیش ہے ان کو دور کیا جا سکے گی۔ مبشر حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔
अस्पताल के अखराजात अदा करने के लिए नौमौलूद को फरोख्त करने का मामला, पुलिस ने नौमौलूद को पंजाब से बाजियाब कर लिया। पुलिस ने बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक जिस क्लिनिक या अस्पताल में बच्चे की विलादत हुई उसे सील कर दिया गया। मुकदमे में डॉक्टर जहरा और शमा बलोच नामी खातून को नामजद किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे शायान अली से। शायान, बताइएगा। मेमन गोट में वाक़ निजी अस्पताल के अखराजात अदा करने के लिए जो है नौमौलूद बच्चे को फरोख्त करने का ये वाक़या है, जिस पर जो है SSP मलिर अब्दुल खालिक पीरज़ादा ने जो मलिर पुलिस की कार्रवाई करते हुए नौमौलूद बच्चों को जो बाज़ाब्त करवा दिया। जिसके साथ साथ बताता चलूँ कि SSP मलिर की जानिब से बताया जाए कि जिस क्लिनिक या अस्पताल में जो है नौमौलूद बच्चे की विलादत हुई थी इसे भी सील कर दिए गए, जबकि मुकदमे में जो है नामजद डॉक्टर जहरा और अखराजात अदा करने वाले नौमौलूद के जानने वाले जो है शमा बलोच नामी खातून को गिरफ्तारी के लिए जो छापे भी मारे जा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी अमल में अभी तक नहीं आ सकी है। जिससे इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि निजी अस्पताल के अखराजात अदा करने वाली जो है खातून शमा बलोच अस्पताल की ही मुलाजमा निकली है। और बताया जा रहा है कि डॉक्टर जहरा और शमा बलोच नामी खातून ने जो है नौमौलूद को पंजाब में फरोख्त कर दिया था। पुलिस ने जो है नौमौलूद को बाजियाब करके इसे वालिदैन के हवाले कर दिया गया है, जो कि तारीफ काम है मलिर पुलिस का। SSP मलिर अब्दुल खालिक पीरज़ादा की निगरानी में जो है कार्रवाई करते हुए बच्चे को बाजियाब करवा के उनके वालिदैन के हवाले कर दिए गए, जिस पर जो है वालिदैन की जानिब से शुक्रिया भी अदा किया गया। शायान अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इतवार बाजार में अशिया खुरनोश और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब हैं। आवाम की बड़ी तादाद उन बाज़ारों का रुख कर रही है ताकि महंगाई के दौर में अपने बजट को कंट्रोल किया जा सके। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बचत बाजार आवाम दोस्त बनने लगे। महंगाई के इस दौर में बचत बाजार आवाम को रोजमर्रा के अखराजात में आसानी फराहम कर रहे हैं। कोरगी के बचत बाजार में आए खरीदारों का कहना था कि ऐसे बाजारों में अशिया की कीमतें आम मार्केट के मुकाबले में काफी कम हैं और मयार भी तसल्ली बख्श है। सब्जी, फल, गोश्त और दीगर घरेलू सामान की खरीदारी इन बाजारों से मुमकिन हो रही है जो आम बाजारों में महंगे दामों मिलते हैं। बचत बाजार में थोड़ा फर्क होता है, तो ऐसा है कि मार्केट में ये ज्यादा महंगी मिल रही होती है, कोई 300-400 रुपए की, तो यहाँ 100 रुपए में अवेलेबल होती है तो ले लेते हैं हम। स्टॉल मालिक का कहना था कि खरीदार तो आते हैं लेकिन हमारी आमदनी कम हो गई है। बहुत फ़र्क आया है, अभी 100 रुपए की सेल है हमारे पास, पहले नहीं थी, अब कुछ कम हुआ है इसलिए। आवाम का मुतालबा है कि इस तरह के बाजार मजीद मकामात पर लगाए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें और महंगाई का बोझ कम हो। इसी तरह इतवार का दिन हो और गर्मा गर्म हलवा पूरी का नाश्ता ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। शहरी छुट्टी के दिन बाहर नाश्ता करने की रिवायत आज भी बरकरार रखे हुए हैं और इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं अक्सा शेख। शहरी कायद में छुट्टी के रोज सुबह सवेरे होटलों और नाश्ता पॉइंट्स पर रश लग जाता है। इतवार को शहरियों के लिए हलवा पूरी का नाश्ता ही वीकेंड की असली खुशी है। शहरी कहते हैं कि इतवार को हलवा पूरी खाए बगैर दिन अधूरा लगता है। पूरा हफ्ता इस नाश्ते का इंतजार रहता है। मारूफ नाश्ता पॉइंट्स पर शहरियों का तांता बंधा रहता है। नाश्ता ज़बरदस्त है यहाँ पर, जब भी तो नाश्ता करने के लिए आए, गर्मा गर्म हलवा पूरी और बहुत सालन भी इनका बहुत ज़बरदस्त होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर नाश्ता करने के लिए आते हैं। नाश्ता पॉइंट्स इंतजामिया के मुताबिक छुट्टी वाले दिन ग्राहकों का रश बढ़ने के बाइस तैयारी रात से ही शुरू कर दी जाती है। छुट्टी वाले दिन हलवा पूरी के शौकीन शहरी ज्यादा आते हैं। पूरी कराची में सबसे ज़्यादा हलवा पूरी हमारी ही चलती है, आपको भी पता होगा शायद। प्योर देसी घी का हलवा होता है, फिर पूरियाँ बड़ी साफ़ सुथराई से बनाई जाती हैं। तो रात 12 बजे से शुरू हो जाता है। तो स्टार्टिंग शुरू हो जाता है, फिर 4 बजे ओपनिंग करते हैं, नाश्ता चालू कर देते हैं, आवाम के लिए सर्विस शुरू हो जाती है। इतवार को मौसम और तवील कतारों के बावजूद शहरी नाश्ता पॉइंट्स पर खुशगवार मूड में नजर आते हैं। उनके लिए ये सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि कदीम रवायती लम्हा होता है। कैमरामैन शाजिब के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। कराची में जहां हफ्ते भर की मसरूफ जिंदगी लोगों को थका देती है, वहीं इतवार को शहरियों ने लिया ताज़ा दम, सुकून का सांस। किसी ने किया मछली का शिकार तो कोई समुंदर किनारे सैर सपाटे में मसरूफ रहा। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। शहरियों ने बनाया संडे को फंडे। तेज हवाओं ने जहां गर्मी का जोर तोड़ा तो वहीं शहरियों ने तफरीही मुकामात का रुख कर लिया। शहर कैद की बासी छुट्टी के रोज 2 दरिया पहुंचे जहां उन्होंने समुद्री लहरों से खूब लुत्फानंदोज हुए। सुबह सवेरे समंदर के किनारे हलवा पूरी के नाश्ते ने तो शहरियों की मौजें ही करार दी। शहरियों को कहना है कि पूरा हफ्ता कामकाज में लगे रहते हैं, ताहम छुट्टी का दिन सिर्फ आराम और एंजॉय के लिए रखते हैं। यहाँ आकर पुरसुकून होते हैं, मछली का शिकार करके अपने शौक को पूरा करते हैं।
अमूमन तो नहीं आती, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। ये है जाते रहते हैं, घारो जा रहे हैं, कभी जंपी जा रहे हैं। आज मैं पीछे लग गई, मैंने कहा मैं भी जाऊँगी आज इनके साथ। तो मैं देखो डोरी पकड़ी भी हूँ और इनके साथ आई हूँ, मैं भी शिकार कर रही हूँ। शाम को बहुत रश होता है यहाँ पर, लोग आते हैं एंजॉय करने भी, मच्छी भी पकड़ने आते हैं, बहुत से यहीं पकाते हैं। नहीं, मैं पिछले हफ्ते आया था, अपने दोस्तों के साथ आया था, अब के इन्होंने बोला, मैंने चलो आपको भी ले चलूँ। दो दरिया का पुरफिजा मुकाम मंचलों के चैनों पर ताजगी और राहत का सबब बनता है, तो वहीं चैन के लम्हात इन्हें पूरे हफ्ते की मेहनत और मुशक्कत के लिए तैयार कर देते हैं। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 का तीसरा रोज आर्ट्स काउंसिल की रौनकें बहाल। और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, बताइएगा इससे मुतालिक। बिल्कुल जी, देखें सकाफत का आलमी मेला आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में आबोताब से जारी है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल चैप्टर 2 का आज तीसरा रोज़ है और आज भी आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान में जो गहमा गहमी है वो हमें उरूज पर दिखाई देती है। मुख्तलिफ ममालिक के जो फ़नकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक जानिब पाकिस्तानी ट्रेडिशनल खानों पर जो है ये फ़नकार अपना हाथ साफ कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब जो लाइव पेंटिंग के जो मनाजिर हैं, दिलकश मनाजिर ने यकीनन तौर पर जो शुरका हैं उनका दिल जो है वो मोह लिया है। और मुख्तलिफ ममालिक के जो फ़नकार हैं यहाँ पर इस खूबसूरत से सकाफती मेले को इंजॉय कर रहे हैं। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल चैप्टर 2 में इस मरतबा 140 से ज़ायद ममालिक जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं, जबकि शाम के औकात-ए-कार में कहीं पर रक्स की परफॉर्मेंसेस होंगी, तो कहीं पर थिएटर मुनक्किद होगा, कहीं पर लाइव आर्ट गैलरी वो हमें देखने को नज़र आएगी। लाइव मुसव्वरी का भी सेशन यहाँ पर हमें देखने को नज़र आ रहा है, जबकि गैर मुल्की फ़नकार अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ साथ जो आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान के बच्चे हैं उनके लिए वर्कशॉप्स का जो इनकाद है वो भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे कैमरामैन थोड़ा बहुत अगर आपको दिखाएं कि यहाँ पर एक जानिब लाइव पेंटिंग, लाइव मुसव्वरी का जो शाहकार है वो तैयार किया जा रहा है और गैर मुल्की फ़नकार इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब हमारे साथ एक मरतबा फिर नॉर्वे से हमारी जो मेहमान हैं, गैर मुल्की फ़नकार हैं, वो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल चैप्टर 2 का हिस्सा जो है वो दोबारा से बन चुकी हैं। पिछले साल भी इनकी शिरकत थी और इस साल भी ये हमारे लिए बाइज़ मुसरत है कि हमने इनको वेलकम किया। Welcome to Karachi and very good evening. Thank you so much. You have been participating in this World Culture Festival since last year. This is the chapter 2. How are you feeling? I'm very excited. I'm really excited to be back. Everyone is so nice. It's so beautiful to come back and people are so happy and yeah, the whole world is here. So I'm so grateful. What would be your plan regarding this World Culture Festival? We have witnessed that you conducted a lot of workshops last year and you was at a lot of, a couple of events as well which being organized by Arts Council Pakistan. What's your plan? So this year I'm bringing 2 shows. First of all, I'm bringing my solo show, Dream Girl. It's a show about trust and how we are treated differently based on how we look and where we are from. So I'm playing that the 6th of November. So the main plan is to prep for that. And then the 16th of November, I'm doing a Norwegian-Malaysian show. Oh, great. What is it? It's called Didn't Know That About You. And it's me and 2 other actors that I studied with in Paris 10 years ago. One from Norway and one from Malaysia. And we are playing Greek gods and we are making a house party, an epic house party for the people of Karachi. Oh, for the people of Karachi. Yeah. So it's a good news that you are playing 2 shows. Yeah, 2 shows. Okay, very good. When I met you here, I just recognized the memories which we spent last year in this World Culture Festival, and you was attending the wedding show. It was a traditional wedding show and I was witness that you were enjoying a lot and you captured some memories in your phone which remind you as well. So today you are here as well. So anything remind your mind? Yeah, so like last year it was, I was like stunned by all the dancing that was going on. It was so fun and how people are having so much fun together. So I'm going to look after all like kind of dancing circles and because I really love how the people here are, enjoying themselves. Enjoying themselves. और जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई बहुत ही मज़ा किया था, बहुत इंजॉयमेंट की थी और पिछले साल जो है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का हिस्सा बनने पर इन्होंने जो है आर्ट्स काउंसिल की रौनकें बहाल हैं। ज़ुबैर राशिद हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे। ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया।